d5 by dt ఇలా రాస్తాం మనం. therefore ఏం రాసుకోవచ్చు మనం EP by ES is equal to N by NS అని రాసుకోవచ్చు. ఫ్లక్సెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి all primary flux linked with secondary without any loss. This is called R antam. R ante transformation ratio. R is called transformation ratio. ఈ రేషియోని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అంటాం. ఒక 1 minute రివర్స్ కావాలి. ఇది అంటే ES by EP is called NS by NP. దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో, the ratio of by EP, right? So generally step up ki NS greater than NP, therefore R is greater than 1. అదే step down ki R is less than 1. R less than 1. R greater than 1. Step up ki R greater than 1. And step down ki less than 1. ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. స్టెప్ అప్ అంటే సెకండరీలో ఉండే ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇందులో ఉండేటువంటి ఎక్కువ ఉంటాయి సెకండరీ. ఎన్పి రెండు ఒకటే రాసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్ అని ఇక్కడ క్యాపిటల్ రెండు ఒకటే. ఎన్ఎస్ అన్నా రాసేటప్పుడు రాసిన కాదు. మన ఇంట్లో అయితే స్టెప్ డౌన్, బయట అయితే స్టెప్ అప్. మన ఇంట్లో అయితే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తక్కువ వోల్టేజ్ రావడానికి, ఇంకా రిక్వైర్డ్ చోట ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వాడుకుంటూ ఉండదు స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. తర్వాత ఇక్కడ నో పవర్ లాస్, ఇక్కడ పవర్ లాస్ ఉండదు, నో పవర్ లాస్. అందుకనే అవుట్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ పవర్. అంటే అవుట్పుట్ పవర్ అంటే వి సెకండరీ, I secondary, V primary, I primary. V secondary by V primary is equal I primary by I secondary. So voltage more, secondary voltage is more, secondary current must be less, or primary voltage is less, primary current is more. అంటే సింపుల్ చెప్తాం, లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్ ని హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్ గా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ లో వోల్టేజ్ హై టు హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్. పవర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. It works on the principle of mutual inductance. Next point. What is the efficiency? Efficiency eta is equal output by input power. Output power by input power. Output power ante Vs into Is by V primary into I primary. This is called as efficiency of the transformer.
This is the efficiency of the transformer. So transformers are two, primary and secondary. Okay, this is the regarding the transformer. Output by input power. Okay. N means number of primary. Number of primary is called NP. I can use NP, number of turns in primary coil. In primary coil of transformer. NS, number of turns in secondary coil of transformer. Secondary coil of transformer. Okay, na? Okay, sir. Right. Can I go to next point? Yes, sir. Vishenda, అయిపోయింది పాయింట్స్ అయిపోయినాయి చూడు ఒకసారి. అయిపోయింది సార్. Right. So 6 is called as form factor. What is meant by form factor? The form factor is equal to RMS voltage to average voltage. What is VRMS by V average? V average. What is VRMS? V naught by root 2. What is V average? 2 V naught by V naught cancel. By 2 root 2. By 2 root 2. RMS voltage to average voltage. RMS current to RMS current. RMS current to average current. I naught by root 2. 2 I naught by pi. Pi by 2 root. This is called form factor. Factor. Form factor. So the ratio of RMS value to average. This is called as form factor.
So today we will transformer, we need skin effect, we need form factor, quality factor, effect, resonance curve, transformer, all the points we did today. Okay. ఇవన్నీ చేస్తాను మనం యావరేజ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ లో డెరివేషన్ చేసుకుంటాం. యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ అని ఫస్ట్ లో డెరివేషన్ చేశాను చూడండి. ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం గుర్తున్నప్పుడు యావరేజ్ చెప్పుకున్నాం. సపోజ్ ఐ యావరేజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 I0 sin omega t by ఇంటిగ్రల్ 0 to t dt అని ఇట్లా డెరివేషన్ చేశాను చూడండి. గుర్తుందా? అన్ని చేసి కొంతమంది పెడుతున్నారు ఇవన్నీ డెరివేషన్ ఫస్ట్. తర్వాత నేను నోట్స్ కూడా పెట్టాను, డెరివేషన్స్ పెట్టాను చూడండి ఒకసారి. అది ఐ స్క్వేర్ అది కెన్ గెట్ ఆర్ఎంఎస్ విఆర్ఎంఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం. 8 మెంబర్స్ ఉన్నారా? ఓకే, వాళ్ళు మారరు అంతే, ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు మారదు. రైట్, దిస్ ఇస్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. ఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎం ఇది కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది ఇంకొక ప్రూఫ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ప్రూఫ్. ఎల్ఈఆర్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అంటాము. అంటే కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు, కొన్నిసార్లు అడగడు. ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అంటాం. సిరీస్ ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. ఎల్సిఆర్, ఇది ఎల్సిఆర్ సిరీస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిరీస్ ఎల్సిఆర్ అనేది. ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాం. అంటే ఇట్లా 6, ఇది ఇండక్టరు, ఇది కెపాసిటర్, ఇది 6 L C. ఇప్పుడు దీనిలో మనం వి అప్లై చేసాం, దీనిలో కూడా కరెంట్స్ పోతున్నాయి. ఇది ఐసి, ఇది ఎల్, ఇది ఐఆర్. బయట కరెంట్ ఐ మళ్ళీ ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఎల్లో ఈఎంఎఫ్ లీడింగ్, అదే సిలో కరెంట్ లీడింగ్ బై 2, ఇక్కడ కూడా 5/2. అదే ఆర్ లో నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్, 5 = 0. ఈ విషయం అయితే మనకి, అందుకని ఐఆర్ రాస్తాను నేను. వాట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఈఎంఎఫ్ E0 sin omega t, V0 sin omega, IR is equal V/R అంతేగా. ఇది sin omega t, V is equal. అదే IL వచ్చి V0/XL into sin omega t -8. అదే ఐసి V0/XC sin omega t 5/2. ఎందుకంటే ఇక్కడ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఈ కరెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ రాదు కాబట్టి V0 T/R
వి నాట్ సైన్ ఒమేగా, ఇక్కడ కూడా వి బై ఆర్, కానీ ఐఎల్ అంటే ఎక్స్ఎల్ వస్తుంది. ఎల్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఫార్ములా చూసుకోండి, సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ 5/2 బికాస్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ లాగింగ్. అదే సి సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్, కాబట్టి ఒమేగా టీ ప్లస్ 5/2 వస్తుంది. ఒమేగా టీ ప్లస్ 5/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. ఏంటి? ఐ ఈక్వల్ ఐఆర్ ప్లస్ ఐఎల్ ప్లస్ ఐఆర్ ప్లస్ ఐఎల్ ప్లస్ ఐసి. ఐఆర్ అంటే ఎంత? వి బై ఆర్ సైన్ ఒమేగా టీ. ఐఎల్ అంటే వి నాట్ బై ఎక్స్ఎల్ సైన్, ఇది మైనస్ వి నాట్ బై ఎక్స్ఎల్ కాస్ ఒమేగా టీ అని రాస్తున్నాం. కాస్ ఒమేగా టీ. దీన్ని వి నాట్ బై ఎక్స్సి కాస్ ఒమేగా టీ పోతా, అందరు ఎంపీసీ వాడే వి నాట్ బై ఎక్స్ఎల్ కాస్ ఒమేగా టీ. సో దీన్ని ట్రాల్స్ నేను వి నాట్ బై ఆర్ ఇంటూ ఇది సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ వి నాట్ ఇంటూ 1/సి మైనస్ 1/ఎక్స్ఎల్ కాస్ ఒమేగా టీ అని రాసు. స్లోగా చూసి స్టెప్స్ చేయండి ప్రాబ్లం. స్టెప్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. టేక్ యువర్ ఓన్ టైం, దెన్ లెట్ మీ గో. ప్యారలల్ లో అంటే అందులో ఒకే కరెంట్ ఉంటుంది. ఎల్లో కరెంట్ లాగింగ్, కెపాసిటివ్ కరెంట్ లీడింగ్. ఇండక్టర్ లో కరెంట్ లాగింగ్, కెపాసిటర్ లో కరెంట్ ఇండక్టర్ లో ఇప్పుడు కూడా లీడింగ్ చూడండి. ఇండక్టర్ లో లీడింగ్, కరెంట్ లాగింగ్. కెపాసిటర్ లో కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ లాగింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫార్ములా రాసుకున్నాం, చూడండి ఒకసారి. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ రాసాం. దీన్ని నెక్స్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి నాట్ బై ఆర్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ వి నాట్ ఇంటూ ఎక్స్సి అంటే ఒమేగా టీ 1/ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాసి స్లోగా చూడండి, తొందర ఏం లేదు. Put V naught by R equal I naught sin అనుకున్నాం. Put and V naught into omega C minus I naught cos phi అనుకున్నాం. కాన్స్టెంట్ అని అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎంత అవుతుంది? I is equal I naught sin phi omega t plus I naught cos phi cos omega t వస్తుంది. Therefore I naught into sin omega t plus phi అయింది minus phi. Equation number 6. ఈ రెండు పుట్
చెప్పురా ధనుష్, ఏది కాసు రాయాలా? ఓ సైన్ ఏ sin B plus cos A cos B. Okay. 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 Let us go for the difference. Tan phi. Tan phi is equal to ఇది sin phi by cos phi. Tan phi phase difference కట్టాం. ఓకే. ఇట్లా మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే దీని సైన్లలో కూడా మార్చుకోవచ్చా మనం? ఒక నిమిషం జస్ట్ వెయిట్. దీన్ని కూడా సైన్లో రాయాలనుకుంటే నిమిషం లెట్ మీ పుట్ ఇట్. ఓకే, సైన్ ఒమేగా ఓపెన్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం, దీన్ని ఒకవేళ కాస్ 5 పెట్టి ఒక్క నిమిషం జస్ట్ ఏ మినిట్, దీన్ని సైన్ 5 పెడితే సైన్ ఒమేగా టీ కాస్ 5 వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, ఇది కాస్ ఒమేగా టీ సైన్ అవుతుంది అనుకో. సరే చూడండి ఒకసారి, సరిపోతుందే. కాన్స్టెంట్స్ మార్చాం. కాన్స్టెంట్స్ మారిస్తే I is equal to I naught sin omega t cos phi ప్లస్ ఇది మొత్తం I naught to cos omega t sin phi. సో I is equal to I naught into ఇది sin of omega t phi. అంటే మార్చుకున్నాం, ఒక సైన్ లో మార్చుకుంటే వస్తుంది sin omega t plus phi. ఎందుకంటే ఇది కూడా సైన్ లో వచ్చింది కాబట్టి, ఈ సైన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సైన్ లో రాసుకున్నాం. sin omega t plus. ఇప్పుడు పుట్టు tan phi. tan phi ఈక్వల్ టు ఇది బై ఇది, ఈక్వేషన్ ఏ ఈక్వేషన్ బి అనుకుందాం. ఇది ఇది బై ఏ, బి బై ఏ రాస్తే ఇది ఒమేగా సి మైనస్ ఒమేగా ఎల్ బై కాస్ ఫై 1/r. ఓకే, కాసు రాసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ నష్టం మళ్ళీ యాంగిల్ మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే సైన్ కాబట్టి ఇది కూడా మనం సైన్ లో రాసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ఇది కూడా సైన్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
దీనిలో ఇంపిడెన్స్ రాయాలి. ఇంపిడెన్స్, హౌ కెన్ వి రైట్ ఇంపిడెన్స్? How can we write impedance? Okay. Should we clear are completed? Okay. Okay. చిన్న ప్రాబ్లం ప్రూఫ్ అవుతుంది. సారీ, ఇది LCR సిరీస్. ఇది LCR సిరీస్. ఇది C, ఇది R. ఆరు ఎల్లు సి. Find I at resonance condition అడిగారు. Find the current at resonance condition. ఇక్కడ రెజొనెన్స్ కండిషన్ లో సర్క్యూట్ 1 లో కండిషన్ లో VL ఈక్వల్ VC అంటే XL ఈక్వల్ 1/XC, L ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 1/C ఒమేగా. ఇది సిరీస్ సర్క్యూట్ లో. వాట్ ఈజ్ కరెంట్? కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ VZ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ V/R. Z అంటే √X minus XC whole square plus R square. So I is equal VZ. ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. కండిషన్ లో XL is equal XC, VL is equal VC అంటే XL is equal XC అవుతుంది. So XL is equal 1/ωc resonance condition. So what is the second circuit? దీనికి ఉండబోయే కరెంట్ IL, దీనికి ఉండబోయే కరెంట్ IC, మళ్ళీ దీనికి ఉండబోయే కరెంట్ ఈక్వల్. వాట్ ఈజ్ IL? ఇది మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దీని మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వీటి ఈక్వల్. పొటెన్షియల్ is equal to IL. I is equal V/XL, V1 by XL into sin of omega t minus pi/. IC is equal V1/XC into sin of
omega t plus pi by 2. These are parallel. ఈ రెండు parallel ఉన్నాయి. వీటి కరెంట్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి. బట్ V1 is the potential difference of L and C. వాటి మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం V1 V2 గా తీసుకుందాం. రైట్. వాట్ ఈజ్ టోటల్? I is equal IL plus IC. L plus IC. This can be written as minus V1 by XL cos omega t V1 by XC cos omega t. Total current I is equal to omega t common తీస్తే 1 XL దీన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తే XC minus XL V1 and V1. At resonance, if it is resonance, that is equal XL is equal to XC. Therefore, I is equal to 0. This is proof. So in LCR, in LCR, the condition for resonance is XL is equal to XC. In any case, resonance is XL is equal to XC. So I can divide it current into two parts, IL and IC. Again, IL and IC comes as I travel distance. Let V is the potential difference across L and C, which are parallel. So potential difference will be same. VT is the potential difference across. So at I is equal V by X, potential difference by Ohm's resistance sin omega t minus pi by, because current is lagging. Again, capacitor is leading by pi by. Total current I is equal to IL plus IC. Therefore, sin omega t minus pi by 2 can be written as minus cos omega t plus sin omega t plus pi can be written as cos omega t. Make cos omega t V1 by XC minus V1 by XL. But resonance XL is equal to XC. Therefore, current will be 0. This is the point. Itla current అనేది 0. Okay, this is the point. ఇట్లా రెసిడెన్స్ అంటే ఇక్కడ రెసిడెన్స్ లో కరెంట్ మాక్సిమం అయితే ఇక్కడ రెసిడెన్స్ లో కరెంట్ వచ్చేంత అయింది 0. అంటే సర్క్యూట్ లో కరెంటే ట్రావెల్ అవ్వదు. అది ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఏది L, C లు ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసి దానికి R ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే యూ కెనాట్ ఎనీ రెసిడెన్స్ కరెంట్ ఎట్ దట్ పాయింట్. అక్కడ రెసిడెన్స్ అనేది రాదు. ఓకే, ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? జస్ట్ ఇది ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటాను, మళ్ళీ వర్కౌట్ చేయాలి. రోజు పేపర్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. మెయిన్స్ పేపరు అది అడ్వాన్స్ పేపర్. ఓకే ఓకే, ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాం. 10:30 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 10:40 ఉంది కాబట్టి. ఓకే రైట్. ఎనీ డౌట్? ఈరోజు చెప్పిన డౌట్ అడగండి. స్ట్రెంగ్త్ గ్రాడ్యువల్ గా పెరగాలి, స్ట్రెంగ్త్ తగ్గలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు జరిగిన టెస్ట్ అన్నిటికీ ఎర్రర్స్ రాసుకోవాలి. 3% సిలబస్ తెచ్చారు కానీ అది పెద్ద ఉపయోగపడదు అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మనకి అయిపోయింది అవన్నీ మనకి. బిట్సాట్ అంటే 55% మార్క్స్ కావాలరా హెచ్డికు, అంటే 350 లెక్కేసుకో, 300 దాటాలి, 3 మార్క్స్ దాటాలి కనీసం. బిట్సాట్ లో మంచి సీట్ అంటే 280 మార్క్స్ దాటాలి. అది మనం 280 మార్క్స్ దాటితే మనం వీ కెన్ మేక్ దెమ్ 2%. ఓకేనా? అది హెచ్డి. సో రెగ్యులర్ క్లాస్ కట్టండి, ఫీజెస్ కట్టండి. 350 అనుకుంటుంది బిట్సాట్ 350. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ రండి, రావట్లేదు, వచ్చిన గంట ఉండట్లేదు. చాలా మంది చూస్తున్నారు. కనీసం ఒక
20 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతారు బయటికి. అంటే సబ్జెక్ట్ ఎలా వస్తుంది, చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. పేపర్ అంతా ఒకసారి చూసుకోండి, ఈరోజు చేయండి పర్సనల్ గా. పేపర్ ఉంది, సొల్యూషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. దానికి నేను ఒకసారి రేపు పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అడ్వాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వీటికి కన్నా ఐఐటి అడ్వాన్స్ కన్నా తక్కువ స్టాండర్డే బిట్స్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. కొద్దిగా పెయింట్స్ అంత లెవెల్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం. అది బిట్స్ లాంటి సారీ 450 మార్క్స్. అది అయినా 3 బాగా మారాలి, 380% రావాలి, నాకు కన్ఫర్మ్ లేదు. అది 300 బాగా మార్క్స్ కాంపిటీషన్ చదువుతుంది. మన మెటీరియల్ చేసుకుంటే చాలు. ఎప్పుడు కూడా మన మెటీరియల్ నుంచి కనీసం 5-6 బిట్లు అదే మోడల్ కనపడుతుంది, డౌట్ లేకుండా. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. లెట్ మీ కనెక్ట్ టుమారో. ఈ పేపర్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేసుకోండి, తప్పనిసరిగా అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఎర్రర్ లిస్ట్ రాయండి, సరిగా మీరు చెక్ చేసుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, రైట్.